دنیا جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جہاں ہم سانس لیتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، وہ اصل میں زندگی کا صرف پہلا لیول ہے۔ اب ایک بہت مشہور عالم سعید نورسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شعلہ میں زندگی کے 5 لیولز کا ذکر کیا ہے۔ یہ ان کی تفسیر اور اجتہاد ہے، ڈائریکٹ حدیث نہیں، لیکن بہت لوگوں کو پسند آتی ہے۔ ان کے مطابق تیسرا لیول ایسا ہے جہاں کچھ خاص انبیاء جسم و روح کے ساتھ زندہ ہے، وقت اور جگہ کی پابندی سے آزاد۔ آج ہم بات کریں گے 4 ایسے ہی نبی کی۔ اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، تاکہ آگے کے یہ حیرت انگیز حقائق جو شاید آپ پہلی بار سن رہے ہوں اور لوگوں سے مس نہ ہو جائیں۔ تو اگر آپ تیار ہیں تو ایک گہری سانس لیجیے اور شروع کرتے ہیں یہ راز بھرا سفر۔ اب شروعات کرتے ہیں ان پہلے نبی سے جو اب بھی زندہ ہے، ادریس علیہ السلام۔ بائبل اور تورات میں جنہیں انوک کہتے ہیں۔ نبی ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی 5ویں نسل تھے۔ انہوں نے بہت خاص راز حاصل کیے، ستاروں اور ایسٹرونومی کا علم سیکھا، فرشتوں سے دوستی کی اور اسرائیل علیہ السلام سے خاص دوستی کی۔ بعد میں انہوں نے ایک دل لپیٹنے والا سفر کیا، نامعلوم عالموں کا۔ اس سے پہلے ہی وہ نبی کے طور پر مشہور ہو چکے تھے، جنہوں نے قلم اٹھایا، لکھنا شروع کیا، میتھمیٹکس اور ایسٹرونومی جیسی علوم سکھائی اور انسانی تاریخ میں پہلی بار کپڑے سل کر پہنے۔ روایتوں کے مطابق ادریس علیہ السلام، جن کا نام قرآن میں 2 مرتبہ آیا، وہ بیبیلون کے علاقے میں پیدا ہوئے۔ نبوت سے پہلے ہی عبادت میں مشغول رہنے لگے۔ الطبری کے مطابق جب اللہ نے انہیں نبوت عطا کی تو آدم علیہ السلام کی عمر 622 سال تھی۔ وہ قابل کی اولاد کے پاس بھیجے گئے، انہیں حق کی دعوت دی، اللہ کی اطاعت اور شیطان سے بچنے کو کہا، لیکن زیادہ تر لوگوں نے نہیں مانا۔ روایت ہے کہ ان کے ساتھ تقریباً 1000 مومن ہوئے۔ انہیں اپنے زمانے کی ساری زبانیں آتی تھی اور لوگوں کو ان کی اپنی زبان میں تعلیم دیتے تھے۔ نوح علیہ السلام سے تقریباً 1000 سال پہلے بھیجے گئے۔ اللہ نے ان پر 30 صحف نازل کیے۔ ادریس علیہ السلام اپنا زیادہ تر وقت اللہ کے ذکر میں گزارتے تھے۔ فرشتے ان سے بہت محبت کرتے تھے اور اکثر ملنے آیا کرتے تھے۔ ایک بہت مشہور روایت ہے جو قصص الانبیاء کی کتابوں میں ملتی ہے، لیکن اس کی سند صحیح نہیں ہے، بلکہ زیادہ تر اسرائیلیت اور قدیم قصوں سے آئی ہے۔ اس کو آپ ایک دلچسپ اور سبق آموز کہانی کی طرح سنیے، فیکٹ کی طرح نہیں۔ روایت کے مطابق ایک دن انہوں نے سورج کے فرشتے سے کہا، میں اسرائیل علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہوں، کیا تم انہیں میرا پیغام دے سکتے ہو؟ سورج کے فرشتے نے کہا، ٹھیک ہے، میں ملوں گا اور پیغام دے دوں گا۔ پھر وہ اسرائیل علیہ السلام کے پاس گئے اور پیغام دیا۔ اسرائیل علیہ السلام نے اللہ سے اجازت لی اور انسانی صورت میں ادریس علیہ السلام کے پاس آئے جب وہ عبادت میں مشغول تھے۔ اسرائیل علیہ السلام نے سلام کیا اور کہا، اے اللہ کے نبی، کیا میں آپ کا ساتھی بن سکتا ہوں؟ ادریس علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں، وہ سمجھے کہ کوئی عام انسان ہے۔ انہوں نے کہا، میں نے یہ 4 دن صرف عبادت کے لیے مقرر کیے ہیں، لوگوں کو چھوڑ کر آیا ہوں، کسی نے نہیں دیکھا کہ میں کہاں گیا، تم مجھے کیسے ملے؟ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، آپ سے ملنا اور عبادت میں شامل ہونا چاہتا تھا، اجازت دیجیے۔ ادریس علیہ السلام نے کہا، تم میری صحبت برداشت نہیں کر پاؤ گے، میں بہت کم کھاتا پیتا ہوں، بہت کم سوتا ہوں، ہمیشہ عبادت کرتا رہتا ہوں۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، امید ہے اللہ تعالیٰ طاقت دیں گے، انشاءاللہ میں برداشت کر لوں گا۔ ادریس علیہ السلام نے قبول کیا اور دونوں ساتھ سفر پر نکل گئے۔ ایک دن ذکر، عبادت، شکر اور روزے کا گزرا۔ شام کو رستے میں ایک چوبن دکھا۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہم سفر پر ہیں، رات کہاں گزاریں گے؟ پتہ نہیں شاید کھانا نہ ملے، یہاں چوبن ہے، اسے دودھ خرید لیں، رات کو روزہ افطار کر لیں گے۔ اسرائیل علیہ السلام ادریس علیہ السلام کو آزمانا چاہتے تھے، کیونکہ فرشتوں کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ادریس علیہ السلام یہ سن کر غصہ ہو گئے اور کہا، دوبارہ ایسی بات مت کہنا، اللہ جہاں بھی ہم ہوں گے وہاں رزق بھیج دے گا، کیا اللہ نہیں جانتا ہم کہاں رہیں گے؟ اسرائیل علیہ السلام نے استغفر اللہ کہا اور آگے بڑھ گئے۔ رات ہوئی، ایک جگہ رک گئے، نماز پڑھی اور اللہ نے دسترخوان بھیج دیا۔ ادریس علیہ السلام نے کہا، آؤ کھاؤ۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ کی قسم جس نے آپ کو نبوت دی، مجھے کھانے کی بالکل خواہش نہیں۔ ادریس علیہ السلام نے تھوڑا سا کھایا، لیکن شک ہونے لگا، کیونکہ پہلے اسرائیل علیہ السلام دودھ مانگ رہے تھے، اب کھانا نہیں کھا رہے۔ پھر رات بھر نماز میں لگے رہے۔ ادریس علیہ السلام تھک گئے، نیند بھی آنے لگی، لیکن دیکھا تو یہ شخص بالکل تھکا نہیں، نیند بھی نہیں، بھوک بھی نہیں۔ ادریس علیہ السلام حیران ہوئے، کیونکہ فرشتوں کے لیے ایسی عبادت آسان ہوتی ہے۔ کچھ فرشتے تو دنیا بننے سے پہلے سے قیام میں ہیں اور اب تک رکوع بھی نہیں کیا۔ ادریس علیہ السلام نے حیرت سے کہا، مجھے نہیں پتا تھا زمین پر مجھ سے زیادہ عبادت کرنے والا بھی کوئی ہے، اب میری عبادت مجھے چھوٹی لگ رہی ہے۔ اگلا دن آیا،
शाम को एक बाग से गुजरे। फिर इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह के नबी, रात कहाँ गुजरेगी पता नहीं, क्या कुछ अंगूर ले लें? इदरीस अलैहिस्सलाम फिर गुस्सा हुए और कहा, मैंने नहीं कहा था अल्लाह रिस्क भेज देता है? इजराइल अलैहिस्सलाम ने फिर अस्तगफिरुल्लाह कहा। रात को फिर दस्तरखान आया। इदरीस अलैहिस्सलाम ने खाया और इजराइल अलैहिस्सलाम ने नहीं खाया। फिर रात भर नमाज अदा की। इदरीस अलैहिस्सलाम थक गए, लेकिन उस शख्स पर कोई असर नहीं। फिर इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की कसम जिसके कब्जे में मेरी रूह है, सच बताओ कि तुम इंसान नहीं हो। इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, हो सकता है कि मैं आदम की औलाद से ना हूँ। इदरीस ने पूछा, फिर तुम कौन हो? इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं मौत का फरिश्ता इजराइल हूँ। इदरीस अलैहिस्सलाम हैरान रह गए और पूछा, क्या मेरी रूह कब्ज करने आए हो? क्या मेरी मौत का वक्त आ गया है? इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर हुक्म होता तो कब्ज कर लेता, लेकिन मैं आपसे अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हूँ, इजाजत लेकर साथी और दोस्त बनकर आया हूँ। इदरीस अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम 3 दिन से मेरे साथ हो, क्या कोई मखलूक नहीं मरी? इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह के नबी, 3 दिन में कितनी रूहें कब्ज की हैं? जब से आपने मुझे देखा हर जगह हुक्म के मुताबिक रूह कब्ज कर ली है। इदरीस अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये सब कैसे होता है? इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, सारी दुनिया मेरे सामने एक दस्तरखान की तरह है। जैसे इंसान हाथ बढ़ाकर खाना उठाता है, मैं रूह उठा लेता हूँ। इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरी एक ख्वाहिश है, मुझे मौत का मजा चखाओ। इजराइल अलैहिस्सलाम ने पूछा, मौत के दर्द से क्या हासिल होगा? इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर मौत चखूंगा तो वापस आकर कभी ना सोऊंगा, हमेशा अल्लाह की इबादत करूंगा। इजराइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से इजाजत ली और इदरीस अलैहिस्सलाम को मौत का मजा चखाया। फिर अल्लाह के हुक्म से वापस जिंदा कर दिया गया। जब आंख खुली, इजराइल अलैहिस्सलाम ने पूछा, मौत का दर्द कैसा लगा? इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, जो पढ़ा था उससे बिल्कुल अलग, बहुत खौफनाक है, जैसे जिंदा भेड़ की खाल उतारी जाए। फिर इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, एक और ख्वाहिश है, मुझे जहन्नुम दिखाओ। इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले अल्लाह से इजाजत लेनी पड़ेगी। और कहा, जहन्नुम देखकर क्या करोगे? इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, देखूंगा तो इबादत और बढ़ जाएगी। इजाजत मिली तो जहन्नुम ले गए। जहन्नुम के दरोगा डर गए। दरवाजा सुई की नोक जितना खोला और इतने में ही आवाजें, गर्मी, चीखें, आग से इदरीस अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। होश आया तो कहा, यह तो सोच से भी ज्यादा खौफनाक है। फिर इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, एक और ख्वाहिश है, मुझे जन्नत दिखाओ। इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह से इजाजत लूंगा, लेकिन आप तो वैसे भी जन्नती हैं, क़यामत के दिन आएंगे ही, अभी क्या जरूरत है? इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, इसीलिए दिखाओ कि शौक और इबादत और बढ़े। जन्नत के दरवाजे पर पहुंचे तो रिजवान अलैहिस्सलाम और दूसरे फरिश्तों को सलाम किया। फरिश्तों ने पूछा, कौन है? इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं इजराइल, मौत का फरिश्ता। सब डर गए, क्या हमारे बारे में हुक्म आया? इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, अल्लाह के नबी इदरीस अलैहिस्सलाम आए हैं, जन्नत देखना चाहते हैं, इजाजत है, दरवाजा खोलो। दरवाजा खुला। इदरीस अलैहिस्सलाम ने जन्नत की ठंडक, खुशबू, नहरें देखी और उनका दिल लग गया। कहा, चलो अंदर जाकर थोड़ा फल खा ले, पानी पी ले, शौक और बढ़ेगा, इबादत और ज्यादा होगी। अंदर गए, फल खाया, पानी पिया। इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब चलो, वक्त हो चुका है वापस जाने का। इदरीस अलैहिस्सलाम ने एक दरख्त की साख पकड़ ली और कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। इजराइल अलैहिस्सलाम हैरान हुए, अल्लाह से कहा, या रब, मैं क्या करूं, ये नहीं जा रहे। अल्लाह ने फरमाया, तुम दोनों के दरमियान एक फरिश्ते को जज बनाओ, दोनों अपनी दलाइल दो। इजराइल अलैहिस्सलाम ने इदरीस अलैहिस्सलाम से पूछा, आपकी दलील क्या है? इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, हर रूह को मौत का मजा चखना है, मैं चख चुका। जन्नत वाले कहते हैं, हम दोबारा नहीं मरेंगे, एक ही मौत है और मैं मर चुका। कोई आयत है कि अल्लाह अपने बंदे को 2 बार मारता है? इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं। इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह फरमाता है, तुम सब जहन्नम के पास से गुजरोगे, मैं गुजर चुका। और फरमाता है, जन्नत वालों को कभी नहीं निकाला जाएगा और मैं दाखिल हो चुका, अब निकलना नहीं, ये अल्लाह का फैसला है। इजराइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, या रब, अब क्या जवाब दूं? अल्लाह ने फरमाया, मेरा बंदा इदरीस अलैहिस्सलाम तुम्हें हरा गया। मेरी इज्जत और जलाल की कसम, मैं अपने कदीम इल्म से जानता था कि उनकी मौत इसी वक्त होगी और जन्नत में इसी वक्त दाखिल होंगे और कभी नहीं निकलेंगे। ए इजराइल, छोड़ दो, मेरा बंदा इदरीस अलैहिस्सलाम मेरे हुक्म से जन्नत में दाखिल हुआ और मेरे हुक्म से हमेशा रहेगा। इस तरह इदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत में आ गए।
कुरान में सूरह मरियम की आयत नंबर 56 और 57 में उनका जिक्र है। और इदरीस अलैहिस्सलाम को याद करो, वो सिद्दीक और नबी थे, हमने उन्हें बुलंद मकाम अता किया। बुलंद मकाम की तफसीर में बहुत से उलमा कहते हैं कि उनका जिस्म और रूह दोनों उठाया गया और वो अब भी जिंदा है। सही हदीस में है कि मिराज की रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथी आसमान पर इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। इमाम कुर्तुबी, तबरी और सईद नुरसी भी कहते हैं कि इदरीस और ईसा अलैहिस्सलाम तीसरे लेवल की जिंदगी जी रहे हैं, जिस्मानी तौर पर जिंदा है, वक्त और मकाम से आजाद। बरज़ख जैसी जिंदगी कभी कभी लोगों को वो नजर भी आ सकते हैं। तो ये थे वो पहले नबी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, जो आज भी कहीं ऊपर, सितारों के भी ऊपर, वक्त के भी ऊपर जिंदा है। तो अब सोचो अगले पार्ट में कौन से नबी आएंगे? वो शख्स जिनका नाम सुनते ही जमीन हरी हो जाती थी, या वो जो आसमान से दोबारा उतरकर दज्जाल का काम तमाम करेंगे, या वो तीसरे जिनका जिक्र भी अजीब है और राज भी बहुत गहरा। दूसरा पार्ट तैयार है। अगर आप ये राज भरे सफर साथ करना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज।